Do you know what this is? Right, it's an apple. Yeah. Now all of us, we know how to talk about an apple, right? We know how apples taste, how they smell, where they're grown. It is something that's very natural for us. The problem is, what do we do when we want to make a digital version of this? Sada harčemo suliko, gulamos knilivsti rodi, sada harčemo suliko, ekal šivardi ševnišnes, oblan romamo suliko, gulis panskali, Shem Chomar Achar Suliko Gulis Patskalit Kitchavadi Shem Chomar Achar Suliko Sugana Buli Bulbuli Potrevshi mi Maluiko Nivech Matkvile In 2020, Cardano Foundation partnered with Baia Wine to showcase the blockchain technology for track and trace solutions. Together with the ScanTrust, this technology is allowing and is revolutionizing the way the wine is sold by allowing the customer to have more direct interaction with the winemaker and to have the traceability of the winery itself. Through this project, Baia Wine opened up 4 new international markets and had a sales increase by 35%. In 2022, and as a direct result of the project with Baia Wine, the Georgian government, through the Georgian National Wine Agency, pursued a pilot project for implementing the Cardano technology by allocating the entire Bolnisi appellation, where the oldest winemaking artifacts were discovered. The Cardano Foundation visited in September 2022 to learn more about the Georgian winemaking, to educate about the blockchain, and to sign the agreement with the Georgian government. The journey started with Baia Wine about 2 years ago, but the same journey started within the Cardano Foundation. We started defining our strategy, and part of that was, enterprise adoption, real-world adoption. Okay, we wanted to connect with people. We wanted to make a change outside of the blockchain space. The Cardano Foundation's purpose is the promotion of third-generation blockchains, specifically Cardano, right? But not limited to. So what we're essentially looking to do is find excellent use cases to encourage people to use the Cardano blockchain, to encourage entrepreneurship, to encourage businesses to look at Cardano and see that, yes, that can work for us. It has been a wonderful experience. Getting to know everybody. We met some of the winemakers. We got to go through the vineyards, and I got to learn a lot about the process of making wine. I got to learn a lot about Georgian people, how wonderful and welcoming they are, and also I got to learn what this industry maybe is lacking and we can help with. Meeting the Bolnisi Winemakers Association yesterday, myself and Jeremy Forster did a presentation, and they had a load of amazing questions, and they really understood what we were trying to do. And the questions essentially boiled down to, how do we participate, and how do we take what we do, as part of their normal processes and, include what Cardano Foundation is bringing to the table. When I was a developer, I was accused a few times of over-engineering, trying to find too complex solutions to problems. But for now, no, I think simplicity is key. And it also helps me then
to go to people like the Winemakers Association and present a simple idea that they can buy into. And that buy-in is essential because we want them to understand essentially what we're doing. Because I don't want them to say, oh, trust me, it's some magic, or it's some blockchain stuff that you won't get. I want to be able to, on anybody's level, describe the processes. მევენახეობა ყოველთვის იყო, მეღვინეობაც ყოველთვის იყო აქ, ძალიან დიდი ისტორია აქ ამ 8000 წლოვან ქართულ ისტორიაში. ბოლნისშიც ეს ისტორია ჩვეულებრივად გრძელდებოდა როგორც დანარჩენ საქართველოში. უბრალოდ ჩვენთან იყო კიდე ერთი დაახლოებით 125 წლიანი ეპოქა, როდესაც ამ ტერიტორიაზე, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით და ამ სახლში, სადაც ახლა ჩვენ ვართ ამ მარანში, იმ პერიოდში ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ შვაბი გერმანელები ბადენ-ბადენიდან, ვიუტერბერგიდან და მათაც კარგად განავითარეს ეს დარგი სოფლის მეურნეობის. ჩვენ ახლა ღვინოებს ვამზადებთ სამი ტექნოლოგიით, ასე ვთქვათ, ერთი არის ქართული ტრადიციული ჩვენი, რომელიც ნებისმარანმა დავიწყეთ უკვე, როდესაც მივხვდით, რომ ეს ტექნოლოგია არ იყო საკმარისი ბაზრისთვის, მრავალფეროვნების თვალსაზრისით, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ქართული ტრადიციული წესითაც დაგვემზადებინა ღვინოები და დავიწყეთ ეს 2015 წელს. წარმოება პირველი ღვინო გქონდა რქაწითელი, შემდეგ ასორტიმენტი მოემატა და ეხლა ჩვენ გვაქვს უკვე 6 სახეობის ღვინო. ჩვენი ყველაზე საყვარელი ჯიში არის რქაწითელი, ბოლნისური რქაწითელი და ზუსტად ამ мотивაციით ჩვენ გაგვიშთა სურვილი, რომ შეგვექმნა უკვე თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნებების მიხედვით რაღაც ახალი და ეს ახალი გვიფიქრეთ, რომ იყო დაგვერეგისტრირებინა ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო. ჩვენი ღვინოები რატო არის ცნობილი და რატო იყიდება საზღვარგარეთ ბაზრებზე? იმიტომ რომ აქ არის მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა არის ძალიან მრავალფეროვანი, მარტო ჯიშები, როგორც იცით, ეს არის 525 ჯიში, რომელიც დაცული, მოძიებულია და დაცულია ჯიღაურას სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში და აი ზუსტად ეს გვაძლევს ჩვენ мотивაციას, რომ ღვინოები ვაწარმოოთ და გავბედოთ საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა ჩვენი ხარისხით. ჩვენი ღვინოები წარმოდგენილია ყველაზე პოპულარულ მაღაზიებში საქართველოში, რაც არის, ერთ-ერთი მათგანი მაგალითად 8000 მოსავალი არის და ასევე უკვე მესამე წელია ვყიდით ღვინოს ავსტრალიის ბაზარზე, როგორც გითხარით და შარშან პირველად გავყიდეთ ჩინეთში. ეს არ არის მილიონობით ბოთლი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის უდიდესი სტიმული ჩვენს გარშემო მყოფი ამ 500 მევენახე მეღვინისთვის. ამ ერთიანობის ქვეშ რაღაცა იურიდიული ფორმა უნდა ყოფილიყო, რომელიც ამას განახორციელებდა და ამის იდეა მოგვაწოდა ჩვენ არ მინდა ეს ადამიანი გამოგრჩეს ყურადღებიდან. ეს არის ლევან დავითაშვილი, როდესაც მასთან მქონდა კომუნიკაცია მე ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის რეგისტრაციის შესახებ. კითხვები მქონდა და მან მითხრა ესეთი რაღაცა მირჩია, რომ მოდი თქვენ უკვე იცოდა მაგარო ჩვენ ეს იდეები გქონდა და გაერთიანება რაღაც ერთიანი ძალებით გვინდოდა ბაზარზე გამოჩენილიყავით და გვირჩია რომ მოდი გააკეთეთ ასოციაცია ან გაერთიანება რაღაცა მეღვინეთა და მაგ პოზიციიდან ილაპარაკეთ. და ესეთი თანამოაზრები აღმოჩნდით, თავიდან ვიყავით სამი მევენახე მეღვინე და შევქმნით ეს ჩვენ ეს გაერთიანება, ამას ქვია ასოციაცია ღვინო ბოლნისი. ესეთი, სადაც ეხლა ვართ უკვე 36 მევენახე მეღვინე, რომელიც ჯამში ვაწარმოებთ 200,000 ბოთლ ღვინოს. ჩვენი მეღვინეობები, ესე იგი, უკვე ყიდიან ღვინოებს ჩვენ ვყიდით ავსტრალიაში და ჩინეთში, გერმანიაში, ამერიკაში, ბელგიაში, პოლონეთში ვცადეთ ერთი გაცდა ველოდებით იქიდან გამოხმაურებას. სულ ახლახან ძალიან სასიხარულო ამბები გვაქვს, ჩვენთან თანამშრომლობა დაიწყო კარდანოს ფონდმა, რომელმაც შემოგთავაზა დეტიკეტებზე და ჩვენს წარმოებულ პროდუქციაზე
QR კოდების დატანა, სადაც იქნება მთელი ინფორმაცია ჩვენზე და ამდენს აღარ ვილაპარაკებთ, რამდენიც ახლა ვლაპარაკობ. იქიდან ვილაპარაკებთ, ბოლო-ბოლო ერთხელ ვილაპარაკებთ და იქიდან. ამიტომ ეს ძალიან გამოადგება ჩვენს საქმიანობას და ამისთვის Cardano's ფონდს და მასთან დაკავშირებულ ადამიანებს ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა. Well, that's why we're here today, is to look at how do we bring out these traceability solutions for the supply chain for Maranis in Bolnisi. This is something that Mel and I have been working on for over 2 years with Andrew. Now, some of the things that we do at Cardano Foundation is we're very much focused on the umbrella story globally. And we work with groups like the World Economic Forum to really push forward the benefits that can happen for all different types of industries with different trade tech solutions where blockchain is the technical platform. This is really about inclusivity, and it's about having the technical platforms that very small companies can easily use. And I think that the major two key points here is that we're really looking to see, making sure that the solution is tailor fit for the industry, and also that you have a process to audit this information. And so it's more than just making use of a technology, but it's how a third party will interact with you, once this record is here. So once we have a digital version of the wine and a digital version of the wine business, the next step is to see that interaction by third parties. So how do we make it easier for you to conduct trade? How do we make it easier for customers to know more about the wines that you produce? It bridges the gap from what we do on the blockchain side of things to the real world. So one of the nice things about this and with blockchain is that all of the information is open, it's transparent. So you can go and you can see this information. Anybody can go to a blockchain explorer and see this. We really want to, make an impact in Georgia. We really want to, protect, to have something that's real and tangible and benefits good people like yourselves. So thank you. All მეღვინეობას მიენიჭება ეს QR კოდი, რომელთაც ახლა ყოველგვარ ინფორმაციას მიიღებს მომხმარებელი. ფაქტურად გვიცავს ჩვენ მეღვინეებს, იცავს ჩვენ ღვინოს, ახდენს აუთენტიფიკაციას ჩვენი პროდუქციის და ვერავინ ვერ მოახერხებს რაღაც გაყალბებას ჩვენ პროდუქციის. მე წარმოვადგენ კობულაძის მარანმა ფუნქციონირება დაიწყო 2017 წელს. მანამდე ტრადიციულად ვაყენებდით ოჯახში ღვინოს, მაგრამ არ ქონდა გასაღება და არ ვასხავდით ბოთლებში და 2017 წელს მოხდა პირველი ჩამოსხმა ბოთლებში და მის შემდეგ ნელა-ნელა ვიხვეწებით ისევ და ტრადიციული მეთოდით, რაცაც ქვია ღვინის დაყენება, ქართული მეთოდით ისევ ვაგრძელებთ ამ მეთოდს. შარშანწინ მოხდა ქვევრების ჩაკრა აქ, ვაყენებ ქვევრის ღვინოს. აწარმოეს საქართველოში მივიღე მონაწილეობა და იქიდან მქონდა დაფინანსება და იმ დაფინანსებით შევიძინეთ იტალიური წარმოების ჭურჭელი და ინვენტარი, რაც იყო საჭირო ღვინის წარმოებისთვის. დღესდღეობით ერთ 5 ტონამდე რქაწითელს და ერთ 5 ტონამდე საფერავს ვიღებ. 2018 წელს მივიღეთ ჯორჯიაში მონაწილეობა და მაშინ ამ ღვინომ რქაწითელმა, ჩემო რქაწითელმა მიიღო ოქროს მედალი. ისეთი ენოლოგები იყვნენ ჩამოსული ამერიკიდან, ავსტრალიიდან, ინგლისიდან, საფრანგეთიდან, გერმანიიდან, ძლიერი ხალხი, რომელმაც ოქრო მიანიჭეს. არ ველოდი ამას, მაგრამ ეს ასე მოხდა და მის შემდეგ ყველა ღონისძიებებში მაქვს მიღებული მონაწილეობა და შარშანაც 6 ოქროს მედალი მიიღო ქვევრმა, კლასიკური დაყენებულმა საფერავმა და ქაწითელმა. ჩვენთვის რა არის ყველაზე კაი და საჭირო ის არის, რომ მე ჩემი ღვინო მიმწუდებელთან მივიდეს ისე როგორც ჩამოვასხავ QR კოდებს კეთდება, რომელიცაც მიხედვითაც ნებისმიერი პიროვნება შევა და წარმოშვებას უყოლაფერს შეხედავს და ამ ღვინის გაყალბება დაცული იქნება რა. ბოლნისში არის 13 ტერუარი,
ეს ტერუარები ერთმანეთისგან განსხვავდება რადიკალურად. ამ პატარა რაიონში 13 სხვადასხვა სახეობის ღვინო შეიძლება მივიღოთ. ჩვენი ყურძენმა მიიღო ადგილწარმოშობის სტატუსი, რაც ერთმნიშვნელოვნად ცდის მის ფასს, მის დამოკიდებულებას, როგორც უცხოელების, ისე ადგილობრივი მომხმარებლების მხრიდან და ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის ადგილობრივი მევენახეებისთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტიმული. 2 საუკუნეა დაახლოებით, რაც ჩემ არანში მიმდინარეობს ღვინის წარმოება. უშუალოდ მე ამ საქმიანობაში ჩართული ვარ ბავშვობიდან, ხო რაც შეეხება ღვინის ჩამოსხმას ბოთლებში, ეს დავიწყე 2017 წლიდან. და ეს ამ ყველაფრის განმაპირობებელი მიზეზი იყო ჩვენი გაერთიანების საქმიანობა, რომელმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა ადგილ ბოლნისის რაიონში მეღვინეობის განვითარებაში. ამ გაერთიანების ერთ-ერთი დადებითი ფაქტორი არის ის, რომ ვიკრიბებით ძალიან ხშირად, უზიარეთ ერთმანეთს სხვადასხვა მოსაზრებებს, მონაწილეობას ვღებულობთ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებში. ეს ყველაფერი დაგვეხმარა ჩვენი ღვინის ცნობადობის გაზრდაში, ადგილობრივ ბაზარზე და ასევე უცხოეთში. და ეს შედეგი არის ის, რომ ბოლნისური ღვინოები იყიდება რამოდენიმე კონტინენტზე დღეს. Cardano's ScanTrustის პროექტი მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ მომხმარებელი, მაგალითად საზღვარგარეთ, ან თუნდაც ადგილობრივ ბაზარზე, რომელიც არ იცნობს ჩემ ღვინოს, მას შეუძლია კოდის წაკითხვით მთლიანად გაეცნოს შინაარსს, თუ სად მოდის ეს ყურძენი, სად იწარმოება, რა მეთოდებით უვლი, სად იწურება, რამდენი ბოთლი ისხმება, რა სახეობის ღვინოები მზადდება, მთლიან ინფორმაციას გებულობს დაახლოებით 1 წუთში. So we are here standing on top of Mount Elia in Bolnisi, Georgia, which is often known as the birthplace of wine, and it's home to the oldest known artifacts within the global wine industry. Behind me is St. Peter and Paul Monastery, which is actually one of the participating organizations from the Bolnisi Winemakers Association to join us on a digital transformation strategy. Here they have their own winery, following very traditional and ancient winemaking processes known to the region. It is one thing to taste the wine itself, but it's another thing to experience its story firsthand. And that is the true core goal of the digital transformation strategy, is leveraging the Cardano blockchain in order to bring that trust to the consumers for these wines and their rich background and the processes that they go through to make these wines. Აზრის მშენებლობა დაიწყო 2008 წელს. ფაქტობრივად არაფერი აღარ იყო შემორჩენილი. და როდესაც ბოლნისის ეპარქიაში მეუფე ეფრემი გამოირჩიეს ეპისკოპოსად 2007 წელი იყო. და ეს ადგილი რო ნახა მოეწონა. თავიდან ტაძარი აშენდა. და ესე ნელ-ნელა მე სატრაპეზო ავაშენოთ, მე კელია და ესე ეტაპობრივად ეს წინასწარ განზრახული არაფერი არ იყო, არც გეგმა არ იყო, არაფერი ნახაზი. და ესე ნელ-ნელა ჩამოყალიბდა და მე მონასტრად გადაკეთდა. ეს ამდენი შენებლობა რო იყო უკვე ეს რაღაც და მე ხალხიც გაჩნდა, მე შენების დროს გათხრის შედეგად და ქვევრის ფრაგმენტები ამოვიდა და ამან უკვე მე გადაწყვიტა რომ აქ უნდა ყოფილიყო ეს ქვევრები მარანი და ყველაზე ძველი ქვევრი მე-5 საუკუნით ათარიღდა მე-5, მე-6, მე-9 საუკუნე და ჩვენც გადავწყვიტეთ რომ ეს გაგვაგრძელებინა ეს საქმე. რაც შეეხება ღვინოს, ვცდილობთ რომ ტრადიციული ხაზი გავაგრძელოთ, თუმცა ახალ ტექნოლოგიებსაც ვიყენებთ პარალელურად სხვადასხვა ექსპერიმენტის რეჟიმში ვართ ესე რომ ვთქვათ და ვცდილობთ იყოს ეკოლოგიურად სუფთა ბიოპროდუქტი, ნატურალური დანამატების გარეშე. გერმანული მეთოდითაც ვწურავთ, ვაყენებთ ღვინოს. მონასტერში ვცხოვრობთ 6 ადამიანი, მამები და ყველანი ჩართული ვართ ამ პროცესში. We are here today at the Naparayuli village at the Shumi Bio Vineyard during the harvest period for what is known in Georgia as one of the highest quality wines due to its preferable growing conditions and rich minerals within the soil. Now, the reason why we're here is to understand digital transformation processes, not to change how the wine is made, but the business of its wine itself, in order to tell this story at the global stage. The reason we're here
is to see how we can connect blockchain with this part of the world. If we can do it here, I think we can do it anywhere. So we're running out this pilot program here to start, and we'll go from there on expanding. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ნაფარეულის მიკროზონაში. ნაფარეული გახლავთ ერთ-ერთი გამორჩეული ქართული დაცული ადგილწარმოშობის ღვინო. ეს არის უნიკალური ადგილი, სადაც ერთნაირად კარგად მოდის როგორც თეთრი ქაწითელი და კახური მწვანე, ასევე წითელი საფერავი. ამიტომაც არის რომ ნაფარეული გახლავთ ის იშვიათი ადგილწარმოშობა, რომელიც არის როგორც თეთრი, ასევე წითელი ღვინო. ანუ ორივე ღვინო გახლავთ ადგილწარმოშობის. ერთ-ერთი გამორჩეული ტერუარია, ძალიან საინტერესო ნიადაგი, რომელიც კირქვით გამოირჩევა, მდიდარია კირქვით და ძალიან ნაზ, საუკეთესო ხარისხის ღვინოებს იძლევა. ჩვენ ღვინის ეროვნული სააგენტო ვაპირებთ და დღეს ვაწერთ ხელს მემორანდუმს, სადაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ვაპირებთ თანამშრომლობას კარდანოსთან ქართული ღვინის გაციფრულების, ასე ვთქვათ, კუთხით. მათ შორის ყველაზე მთავარი და ყველაზე პირველი ეს შეეხება ჩვენ დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებებს, ჩვენ ყველაზე საამაყო და საუკეთესო ღვინოებს. ბლოკჩეინზე განთავსდება მთელი სერტიფიცირების პროცესი, პროცედურები და გამჭვირვალე იქნება, ასე ვთქვათ, მთელი ეს პროცედურები, რაც უზრუნველყოფს პროდუქციის ეტიკეტთან შესაბამისობას და საუკეთესო ხარისხს. საპილოტეთ შევარჩიეთ ბოლნისის ღვინოები, რომელიც ასევე შედარებით ახალგაზრდა, თუმცა ძალიან პერსპექტიული ადგილწარმოშობაა და შემდგომში უკვე ჩავრთავთ ისეთ ცნობილ და ისეთ საამაყო ადგილწარმოშობებს, როგორც არის წინანდალი, ნაფარეული, მუკუზანი და ასე შემდეგ. მეღვინეობა შუმი ყოველთვის გამოირჩეოდა მაღალხარისხოვანი ღვინით, რაზეც მეტყველებს არა მარტო ის უამრავი აღიარება, რაც მას მიღებული აქვს მსოფლიოს სხვადასხვა პრესტიჟულ კონკურსებზე, არამედ იმითაც, რომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით ჩვენი ყურძენი, რომელიც შემოდის წარმოებაში, ყოფილიყო ყოველმხრივ დაცული, ხარისხობრივად უნაკლო და ვეძებდით ყოველთვის იმ გზებს, რაც საშუალებას მოგცემდა, რომ გვეკონტროლებინა მისი ხარისხი. აი, ამის დასტურია თუნდაც ის ვენახით, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, ეს არის ნაფარეულში დიდყური ერთ-ერთი ადგილწარმოშობის ვენახი, რომელიც წარმოადგენს შუმის მრავალრიცხოვანი ვენახებიდან და სადაც ხდება არა მარტო ჩვეულებრივი ორდინარული მეთოდებით საფერავის, ხაწითელის და სხვა ჯიშების მოყვანა, არამედ ჩვენ ვიმყოფებით ბიო მეთოდებით დამუშავების მყოფი ვენახის რთველის დროს აქ. ჩვენ გვაქვს ასევე სხვადასხვა ადგილწარმოშობის ზონებში საკუთარი ვენახები, რაც გვიადვილებს კონტროლს ხარისხზე, რაც შეეხება თუნდაც მოსახლეობიდან ყურძნის მიღებას, ჩვენ ყავს ერთ და იგივე ჩამბარებლები წლების განმავლობაში და მათი მოსავალი ამ ხნის განმავლობაში არის ჩვენი მეღვინეების და მევენახეების კონტროლის ქვეშ, რათა დაცული იყოს ხარისხი და ამ ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მიკვლევადობა იყოს ადვილი, რომელი ვენახიდან, რომელ დროს, სად არის დაკრეფილი და შეგვეძლოს თითოეული ბოთლის შემთხვევაში მივყვეთ ვენახის და ამ ყურძნის წარმოშობის ადგილს. By the way, Georgia is one of the first post-Soviet countries to have separate law on wine and wine. There is presidential decree on the protection of designations of origin, geographical indications. There is also order of Ministry of Agriculture on state control of protected designations of origin wines. And there is also order on certification of wines, of course including GIs. That project seems very interesting for us because I can see potentially both elements of our job, like traceability and certification, and also with the help of ScanTrust, I think marketing side and communication with end customer. We have this temporary headquarters here. It's harvest monitoring headquarters, and you can see when that we are
really monitoring everything, like watching. What's special about this project is that we are setting the design for a way that an industry can be augmented with blockchain technology. And not just within one specific region, but across an entire nation. And maybe beyond. Maybe beyond, yeah. I mean, this was our first project that we were doing together in the foundation. And at that time, we were looking at building out applications that would maintain the brand quality of Cardano. And part of Cardano's value is serving as critical infrastructure that you can rely on. But it's for an equal match of a valuable application. Yeah. That it's more than just creating a transaction, but it's generating that value within that transaction. The major issue had been for anything to do with supply chain tracking is that the way that a blockchain was being used at the time was just having a data hash. And this was referred to as garbage in, garbage out. You don't know what is being added to a blockchain. You have no ability to audit that information. And that was the exact limitation that we were looking to solve. With the National Wine Agency, we are piloting out this digital transformation strategy to where we are able to integrate the wine certification data and the supply chain data by each winery into these public accessible records that gets connected to every bottle of wine sold out of the Bolnisi region. In a year from now, where do you expect we'll be? And in a year from now, I expect maybe sitting at the same table. I'll be back here. We're very fond of Georgian wine right now, so I think we, it would be a good opportunity to come back and. The great thing from doing a pilot like this is that a year from now, there will be a lot more success than what we have initiated. From just our meetings with the Bolnisi wineries, they instantly asked, well, beyond wine, I have these other beverage products that we make. Can this solution be deployed there? Can we use this as well for other foods that's produced in Georgia? Yeah. And this element of education is critical in the early stage to set the foundation for how do we use blockchain technology. Yeah. And once this is put in place, we have these leaders in the country that will be able to drive forward adoption much faster and in different ways than we could ever think of ourselves. For sure. So I believe in 1 year from now, when we're here in Georgia, we'll be experiencing a very different wine industry. I hope so. But maintaining that same culture of how the wines are made. So how motivated are you after this? I don't know if I could have been motivated anymore, but I'm definitely realizing that it takes a diverse group of people to deploy real applications on the blockchain.